मैनू मेरा फाइनैंशियली लॉस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री दे विच ये एक पहली बारी ऐसा होया सारे ने सारे परमिट ही रद्द करते, एक भी नहीं छड्डिया। आ साडे कोले दोनों कंपनीज दी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ दियां क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आ जिहड़े अज तक असी कदे भी टैक्स डिफॉल्टर नहीं होए। 200 करोड़ ते 86 लाख अज उन्हां दा टैक्स ड्यू आ जी PRTC दा, जिन्हां दी साडे मंत्री जी सपोर्ट कर रहे। असी जी पहली इंस्टॉलमेंट उन्हां नूं 60 लाख रुपए के करीब आंदी सी, 60-65 के करीब असी वो भरती। RTA साहब ने साडियां बसां रिलीज़ करतियां। RTA फरीदकोट की गल करता, जो रिलीज़ करतियां इन्हां नूं मंत्री जी नूं पता लग गया भी इहने बसां किवें रिलीज़ करतियां। अगले दिन साडियां बसां फड़ के फिर अंदर दे दित्तियां। गवर्नमेंट के टैक्स तो कदे भजदे नहीं, असीं टैक्स भरांगे। आ उन्हां दी लिस्ट ते नाल आह ऑर्डर दे के सानूं कहंदे आ लो सरदार जी ते बहुत ट्रांसपोर्ट तुसीं चला लई, हुण जाओ घर। मेरा कसूर सिर्फ यह आ कि मैं गिद्दड़वा तो श्रोमणी अकाली दल का कैंडीडेट हाँ, प्लस 2017 दे विच मैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो अज ट्रांसपोर्ट मंत्री आ उन्हां दे अगेंस्ट श्रो अंधेर नगरी पॉपट राजा का पहले बारी वेख्या। ना कोई दलील ना कोई अपील, सीधी फांसी। ये साडे नाल होया। साडे पार्टी के प्रधान साहब ने सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने ते ओदा वैंडाटा मैनू दबाउण की कोशिश की जा रही आ। मैनू मेरा फाइनैंशियली लॉस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, जिस करके अज हिस्टरी दे विच ट्रांसपोर्ट हिस्टरी दे विच ये एक पहली बारी ऐसा होया कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी दे सारे परमिट ही रद्द करते, एक भी नहीं छड्डिया। ते नाल ये भी तुहानूं मैं एक गल दसदा भी कल्ली न्यूदीप बस सर्विस दे ही, होर नहीं किसी दे कीते, क्योंकि मैं उन्हां दा विरोधी हाँ। हुण रब जाने कि वो इन्ना घबराए वे आ, इन्ना डरे वे आ कि उस करके उन्होंने परमिट मेरे सारे रद्द करते, या उन्हां दी की मनसा ये तुसीं उन्हां तो पुछ सकते हो। सो मेरे कहण दा भाव ये आपां अगली गल स्टार्ट करिए कि 1992 दे विच सरदार बेअंत सिंह जी की अपना गवर्नमेंट होया करती सी। उन्होंने एक SRT नाम का टैक्स लाया सी, स्पैशल रोड टैक्स, जिहड़ा कि हरेक ट्रांसपोर्ट की बस ते नहीं। सर मैं तुहानूं एक गल बड़ी क्लीयरली दस दिना, ये सारा दा सारा एक साजिश करी गई सी साडे अगेंस्ट। एडिट कर करके उन्हां दे विच अपना नंबर लाए हुए सी, अपडेट हो जाता तो उहदे अकॉर्डिंग सानूं टैक्स देना पैंदा। ते सिंस 1992 अज तक मतलब कि 31/12/2020 तक आ साडे कोले दोनों कंपनीज दी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ दियां क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आ जिहड़े अज तक असी कदे भी टैक्स डिफॉल्टर नहीं होए। ना साडी कोई गड्डी विदाउट टैक्स अज तक फड़ी गई आ, ना कोई साडी गड्डी इस गल का कोई चलान होया। ये सीगी जी पहली गल। अगली गल, साडे कंपीटेटर PRTC पैप्सू रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जिहड़े प्राइवेटां दे नाल कंपटीशन करते आ, अज उन्हां दा टैक्स 200 करोड़ ते 86 लाख अज उन्हां दा टैक्स ड्यू आ जी PRTC दा, जिन्हां दी साडे मंत्री जी सपोर्ट कर रहे आ। नंबर 2, तीसरी गल, कोविड के दौरान चलदे सानू असी जाके उदों दे अपना CM साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बेनती की, सारे ऑपरेटर्स ने मिल के कि सानू जी कोविड के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए सानू टैक्स कुछ रिबेट दी जाए, कुछ साडा माफ़ किया जाए क्योंकि बसां नहीं चलियां। कैप्टन साहब ने बीबा जी रजिया सुल्ताना की ड्यूटी लाती, सरदार मनप्रीत सिंह बादल साहब विच इनवॉल्व होए, साडी मीटिंग हुई, सानू इस गल का भरोसा दिता गया कि तुहाडा टैक्स 31/12/2022 तक माफ़ हो जाऊगा।
क्योंकि असी नाल लेडीज़ भी ट्रांसपोर्ट दे विच रोडवे दे विच असी फ्री करतियां। इस करके सानू पता तुहानू लॉस बहुत होया, तुसी बेफिक्र होके सिर्फ एक जनता की सेवा करो, टैक्स की तुहानू चिंता करने की लोड़ नहीं, असी ये टैक्स तुहाडा वेव कर देंगे। उस तो उपरंत असी बेफिक्र होके घाटे च रह के भी 50% कैपेसिटी नाल असी बसां चलाईआं, क्योंकि अज की डेट तक भी 50% कैपेसिटी सानू अलाउड आ। असी 100% अगर कैपेसिटी लैके जाने तो वह साडा चलान होंदा। अगली गल जी, ये ऐसा एक भाना वापरिया कि कैप्टन साहब उतर गए, चन्नी साहब अपने मुख्यमंत्री बन गए, तो अनफॉर्चूनेटली अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ट्रांसपोर्ट के मंत्री बन गए। तो इन्होंने बन सारी पहला तोहफा सानू दिता, साडियां फड़ के 5 बसां अंदर देतियां। RTA साहब नूं असीं ये पुछया भी काहदे च दित्तियां जी, कहंदे जी तुहाडा टैक्स ड्यू आ। असीं फिर RTA साहब कोले गए, साडे ऑपरेटर मैं तां की जाना सी, उन्होंने जाके इन्हां नूं मिले, अपना मंत्री जी नूं भी साडे नाल आ तुहाडी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कीता जी, ते आ तुसीं बसां अंदर देण लग गए। ये कहंदा जी मैं नहीं टैक्स माफ़ करना एक भी, जिन्हें बसां चलाउणियां चलाओ, चलाउणियां दा टैक्स भरो, नहीं काम करो। चलो जी असी RTA साहब को आपो अपने जिमें जिमें सोर्सिस सी असी पहुँचे, RTA साहब को बेनती की भी चलो ठीक आ जी, कोई 2.5 करोड़ के करीब साडा टैक्स बनता सी। असी रिक्वेस्ट की भी सानू जी 4 इंस्टॉलमेंट्स बना दो, ਜਿਹੜੀਆਂ कि RTA रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंडर पावर आउंदियां। 4 इंस्टॉलमेंट्स वो हर महीने की एक इंस्टॉलमेंट वो बना सकते सी। असी उन्हां कोले बेनती की, उन्होंने सानू आह 4 इंस्टॉलमेंट्स दोनों कंपनियां दियां बना के देतियां, 4 ओदियां 4 ओदियां, ते कहंदे जी पहली इंस्टॉलमेंट तुसीं भर दिओ ते तुहाडीआं बसां सारियां छड्ड दांगे। असी जी पहली इंस्टॉलमेंट उन्होंने 60 लाख रुपए के करीब बनती सी, 60-65 के करीब असी वो भरती। RTA साहब ने साडियां बसां रिलीज़ करतियां। RTA फरीदकोट की गल करता, जो रिलीज़ करतियां इन्हां नूं मंत्री जी नूं पता लग गया भी इहने बसां किवें रिलीज़ करतियां। अगले दिन साडियां बसां फड़ के फिर अंदर देतियां। असी फिर गए भी दसो जी हुण की प्रॉब्लम आ, कहंदे जी साडे मंत्री जी नहीं मानते, कहंदे सारा भरोगे तो छड्डांगे। असी उहदा सहारा लैके, क्योंकि इन्ने पैसे किसी कोल भी नहीं होंदे एट ए टाइम, और सी भी ट्रांसपोर्ट का धंधा उस टाइम बड़ा घाटे, क्योंकि सारे कॉलेजेस बंद सी, स्कूल्स बंद सी, सारियां कोर्ट्स बंद सी, सारे अदारे बंद पे सी, और दिन भी सिर्फ 5 बजे तक मतलब कि चलता सी, 8-9 बजे स्टार्ट होंदा सी। इस करके ट्रांसपोर्ट के विच इन्नी वाइबिलिटी नहीं सी। आफ्टर दैट की होया जी, असी कोर्ट का सहारा लिया, हाई कोर्ट का, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ सरकार पंजाब सरकार ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ PRTC ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ? ਚੈਪਰ ਕਨੈਕਟਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜੀ। PRTC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ ਪਾਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਪਾਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ RTA ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ STC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੌਣ ਵੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ 19 ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਅਪੀਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਨੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਨਿਊਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ 36 ਪਰਮਿਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਨਿਊਦੀਪ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ 40 ਪਰਮਿਟ ਸੀ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨਾਲ ਆਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਾਓ ਕਰਨ। अपील साडी पेंडिंग पई आ कोर्ट दे विच, ते आ असीं हुण तुहाडे
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਪਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਚਲਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰਿਓਰ ਨੋਟਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਬੱਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ 1। 7 ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਰੋਪੜ ਆਪਦੇ ਨੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ DTOs ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਸੀ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਤਾ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਪੌਪਟ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਸਿੱਧੀ ਫਾਂਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੱਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਫਰਿਆਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ? ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, 1 ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। 4 ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਐਡਿਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤੀ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਸ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਦੇਤਾ ਉਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ, ਚਾਹੇ 4 ਆ, ਚਾਹੇ 8 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੰਬਰ? ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀਆਂ 60 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ, ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ, 1 ਬੱਸ ਬੰਦਾ। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ। ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, PRTC ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰਮਿਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਰ ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸਰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ 500 ਬੱਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਜੀ, 500 ਬੱਸ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਗਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ? 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਜੀ ਸਰ 500 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, 500 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ,
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, 500 ਬੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉੱਥੇ ਵੇਰਾ ਜੂਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਟੈਕਟ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਣਾ ਅਲਾਉਡ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚ। ਨੋ ਓਨਲੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਲੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਕੱਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ PRTC ਦੀ ਬੱਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਹੁਣ, ਵੀ ਠੱਗਾ ਠੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨਾ, ਟਿਕਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਵੀ ਆ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਠੱਗਾ ਠੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ 0 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੈੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਚੈੱਕਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ? ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ। ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ? ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਆਮਦਨ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ PRTC ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੈੱਕਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸਰ ਚੂਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। PRTC ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ? ਚੈੱਕਰ ਕਨੈਕਟਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜੀ A to Z। ਡਿਪਟੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ, ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ? ਬੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੌਣ ਵੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ 19 ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਊ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ STC ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ STC ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਾਈਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਰਾਊਂਡ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਨ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਅਰਾਊਂਡ 500 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 500 ਬੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ 60 ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਕ ਹੀ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ? ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਿਊਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ 4-4 ਬੱਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ RTA ਨੂੰ, ਕਿਸੇ DTO ਨੂੰ, STC ਨੂੰ, ਜੁਆਇੰਟ STC ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 4 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ, ਬੱਸਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਬੱਸਾਂ ਜਮਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ extension ਅਸੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਿਲੇ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ, PRTC ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲ ਤੂੰ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਝੱਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਜਗੀਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ STC ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਮਿਟਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਧੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਿਟ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਲਟੋ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੋਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੱਟੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀਆਂ 60 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ, ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ, 1 ਬੱਸ ਬੰਦਾ। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ। ਟੋਟਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ MLA ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਰ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊ ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਰਾਊਂਡ 1 CR ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਰਘੂਰਾਜ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਤਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਆਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਚਲੋ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਸਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪਿਆ ਸਰ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਪਰਮਿਟ ਲੀਗਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਏ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਵਧਾਏ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਵਧਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਸਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਦਾ 1 ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲੀਟ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਰ ਕਦੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜਾਂ ਅਰਮਾ ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਦੇ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਵਿਡ। ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਉਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਨਰੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਨਰੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਨ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਭੀੜ ਉਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।